अस्सलामुअलैकुम, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤਬਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਹੋ? जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अमेरिका सैकेंड टाइम आया हूँ ते विजिट करन आया। सैकेंड टाइम विजिट दे पर्पज वास्ते आया, देखने वास्ते, घूमने फिरने वास्ते। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ? पहली दफा मैं फरवरी विच आया सी 2005, इसे साल दी फरवरी दे विच। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? मेरे कोल ते स्पैनिश पासपोर्ट है जी। जिदू तुहानू स्पैनिश पासपोर्ट मिल जाता है ते तुसी एक फॉर्मूलारियो फिल करना होंदा है जिन्हों एस्ता कहंदे ने अमेरिका दे वास्ते। एस्ते दी परमिशन तुहानू देंदे ने 2 साल दी। ठीक है। ते एस्ता तुसी फिल करना है ते वो फिल करके आमना है ते ओहदे विच कुछ चीज़ां ने जिन्हां दा ध्यान रखना पैंदा है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ? जी फर्स्ट टाइम जिस टाइम मैं आया ते क्योंकि मैं इसते भी जी डायरैक्शन पाई सी, वो डायरैक्शन मैं ठीक नहीं सी लिखी। मैं उत्थे डायरैक्शन दे दी सी, ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ एड्रैस वगैरह एड्रैस दे दिता सी एक पीजे दा, डोमिनन पीजे दा, पीजे शाप दा दे दिता सी एड्रैस। क्योंकि मेरे ज़हन विच, मेरी सोच विच ये सी कि उन्हां केड़ा देखना है। मेरा एक दोस्त काम करदा पिया सी पीजे शाप ते, वो खलोते सी, उन्हें मैनू लोकेशन सेंड की ते मैं उस लोकेशन उन्होंने व्हाट्सएप ते शेयर की लोकेशन ते मैं लोकेशन नू कापी पेस्ट करके इसते दे विच फिल कर दिता। मेरे ते ज़हनो गमान विच भी नहीं आहा कि मेरे वास्ते इतनी प्रॉब्लम बने दी। जिस टाइम मैं आया ते उन्होंने मैनू बहुत ज्यादा मिसाल के तौर पर क्वेश्चन किए, क्योंकि बार बार वो यही क्वेश्चन करते सी कि तू इत्थे विजिट वास्ते नहीं आ रहा बल्कि काम करने वास्ते आ रहा, काम के सिलसिले विच। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਹਦਾ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ? हाँ, मैं तो सारे नूं मशवरा देना, वीज़ा तो तकरीबन 100% बंदियां दा वीज़ा ही तुसीं कह सकते हो 2 साल का जिहड़ा हुंदा है, इसदा हर बंदे नूं तकरीबन मिल जांदा है। शायद नाज़र ही है, शायद किसी का कोई मसला होवे, कोई ना दा कोई प्रॉब्लम होवे ते डेका बन जाए, अदरवाइज सारियां नूं परमिशन दे छड्डदे ने। फर्क सिर्फ ये नहीं, USA वाले वो तुहानू परमिशन दे के भी क्या पता तुहानू एंट्री ना देवन, लेकिन क्योंकि तुसी जिस टाइम अमेरिका आमना है, USA आमना है, कोशिश करो कि इसदा जेहड़ा है ओहदे च डायरैक्शन ठीक दवो, घर दी दवो या होटल दी दवो। जिस बंदे कोले जा रहे हो उस बंदे दे बारे च तुसी जे कुछ अपने असल हकायक ने उन्हां तों वो असल हकायक दा जिक्र करो। इमीग्रेशन वालियां नूं अपनी असल गलबात दसो, झूठ ना मारो, झूठ ना लिखो, फिर तुहाडे वास्ते वो इमीग्रेशन की प्रॉब्लम बन जाएगी। ते मेन चीज़ तुहाडे कोलों इमीग्रेशन वाले वो ये चीज़ ज्यादा जोर देंदे ने कि बंदा साडे मुल्क दे विच रह के इलीगल काम ना करे, क्योंकि 99% जिहड़े बंदे आउंदे ने वो ज्यादातर काम करन इत्थे आउंदे ने, इलीगल रह जांदे ने, काम करदे रहिंदे ने। अगर तुसी ये शो ऑफ करवा दो कि तुसी सिर्फ विजिट वास्ते आ रहे हो, तुसी वापस चले हो, तो वो शो ऑफ इसे सूरत ही हो सकता है। एक तो तुसी डायरैक्शन अच्छी दवो, एड्रैस वगैरह ठीक दो, दूसरा तुहाडी जेब विच पैसे होने चाहिए ने, तुसी उन्हां नूं ये महसूस करवा सको कि अल्हम्दुलिल्लाह तुहाडा काम इतना अच्छा है, ज़ाहिरी गल है कि तुसी वापस जाओ दे, फिर तुहाडे वास्ते कोई प्रॉब्लम उम्मीद है कि नहीं बनन लगी। किन्ने पैसे होने चाहिए ने?
ਐਸਟੀਮੇਟਿਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਐਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਫੀਸਰ ਤੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਿਆ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਓਕੇ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਦੇਖੋ ਐਂਟਰੀ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਨੋ ਜਾਂ ਯੈਸ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ USA ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਤ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ 2 ਵੀਕਸ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੋ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੂ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤ ਕੋਲੇ ਚੱਲਣਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੈਸ਼। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲੀ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਹਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਸਟਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ। ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੂੰ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਬੜੀ ਚੀਪਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਓਵਰਆਲ ਫਿਰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਮੈਨੂੰ ਮਨੀ ਕਰਵਾਣੀ ਪਈ, ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਪਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਐਤਮਾਦ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੈਸੇ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਪਏ, ਪੈਸੇ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਤੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਸਕਣਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਇਆ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਟੇਟ ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟਿਕ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ? ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਰਸਲੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਪੀਲੀ ਟੈਕਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਪੀਲੀ ਟੈਕਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਰ ਲਓ ਬਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਪਲੇਸਾਂ, ਤੋਰੇ ਹਮੇਲਾ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਤੋਰੇ ਹਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਾਵਰ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲਿਬਰਟੀ, ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਹੋਰ ਫਿਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ ਵੜਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਹਮਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਰਹੀ। ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਿਟਸਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਟਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇਖਿਆ। ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 3 ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਰਿਸਬਰਗ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਰਿਸਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਬੜੀ ਫੇਮਸ, ਐਲਨਟਨ ਹਰਸ਼ੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਚਾਕਲੇਟ ਐਲਨਟਨ। ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚਾਕਲੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਘੁੰਮਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹਾਰਿਸਬਰਗ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫਬਾਰੀ ਸਨੋਫਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਆਇਆ? ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ? ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ? ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਲਓ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਸੂਸਨ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਤੋਂ, ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਵੈਲਕਮ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।